ایران کے اسرائیل کے خلاف 5 مرحلوں میں میزائل حملے، تل ابیب میں تباہی، متعدد عمارتیں ملیامٹ، 7 اسرائیلی ہلاک، 90 سے زائد زخمی۔ تل ابیب، یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا تل ابیب میں جوہری تحقیقاتی مرکز اور اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام معطل۔ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے آپریشن کو وعدہ صادق صوئم کا نام دے دیا۔ اسرائیل پر مزید سینکڑوں میزائل داغنے کا اعلان۔ اسرائیل کے حملے میں ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشنز کے ڈیپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ شمال مشرقی علاقوں پر تازہ حملوں میں 18 افراد شہید، 35 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں 104 افراد شہید، 376 زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز تہران میں رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع سے منسلک کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ مہرآباد ہوائی اڈے، زنجان، ہمدان، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی بمباری کی۔ ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا، ایران پر حملہ اسرائیل کی سنگین غلطی ہے، صہیونی ریاست سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ ایران کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے، اس کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہمارا ہدف ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا، ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، وزیر دفاع کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا، فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم ایک اور عراق جنگ یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت مذاکرات سے انکاری ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیلی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کا سلامتی کونسل میں دو ٹوک موقف۔ پاکستان کی اسرائیلی جہادت کی شدید مذمت، ایران کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی بھی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خود مختاری کے خلاف ورزی کی ہے، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ قوم متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ کیا تھا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔
ईरान ने अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतेगा। अमरीकी मंदूब की सलामती काउंसिल के इजलास में ब्रीफिंग। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमा मुतहरिक। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली प्राइम मिनिस्टर में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइली कशीदगी की सफारतकारी के जरिए खात्मे पर इत्तफाक। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से भी राब्ता। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से तबादला ख्याल। रूसी सदर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोनिक राब्ता। व्लादिमीर पुतिन की दोनों मुल्कों में सालसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी सदर से भी राब्ता। पुतिन की इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मसम्मत। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात मुअत्तल होने का इम्कान। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका की इजाज़त के बगैर इसराइल का ईरान पर हमला मुमकिन नहीं था। अमरीका बातचीत भी कर रहा है और हमले की इजाज़त भी दे रहा है। ये मुनाफिकाना रवैया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मसले फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होना थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में 17 से 20 जून को तय थी। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन ने कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क आने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर रिसोर्सेज वफाक जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, वफाक टैक्सेस सूबे से जो कलेक्ट करता है, तो वो कलेक्शन एजेंट जो है, उन्होंने हमें वादा किया कि हम आपको 1900.8 बिलियन हम आपको देंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 104 अरब तो उन्होंने वैसे ही काट दिए हैं कि नहीं, 104 तो सिर्फ डिविडेंड पूल के हैं। तो मैं वफाक से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो वादे आप करते हैं और फिर सूबों को कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंस, एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन करते हैं, उनका भी ख्याल रखें। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। 422 अरब रुपए पहले हमें ही कम मिले हैं। विफाक जो वादा करे और उस पर अमल ना करे। माली साल के इख्तिताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे एनएफसी शेयर के हिसाब से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वफाक ने 70 अरब रुपए का वादा किया था कि वो एडीपी में मर्ज एरिया में और एआईपी की मद में देंगे। 6.3 अरब रुपए सिर्फ हमें जुलाई में मिले, उसके बाद एक दफ़ा भी नहीं मिले। तो हमने 20 अरब रुपए अपनी जेब से एआईपी की मद में दिए। तरक्याती अखराजात में भी उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया खैबर पख्तूनख्वा को। इल्ज़ाम तराशियों की हमने सियासत से जो है बाहर निकले। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी की मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक ने एडीपी की मद में 6 अरब रुपए दिए। शरह नमू 2.7% तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा का रवां साल तारीखी था। हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक के केपी में मुखालिफ हुकूमत होने के बायस तरक्याती फंड्स में नजरअंदाज कर रहा है। विफाक का ताउन न होने से हमने तरक्याती बजट बढ़ाया। इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकल आए। एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे का एक शेयर मुकर्रर है। विफाक हमारा शेयर नहीं दे रहा। नेट हाइडर प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा। हुकूमत के एजेंडे में तो किसान है ही नहीं। असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हम इंसाफ और बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो मोटरवे पर एहतजाज करेंगे। बजट में टैक्सों की भरमार है। मईशत टैक्सों के बोझ तले दब रही है।
सारी जमातें जब ओपोजिशन में होती हैं तो पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स कहती है। एक तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप लोगों को हरासा कर रहे हैं। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइली फौजी भी खौफ से थर थर कांपने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इसराइली फौज के अरबी जुबान के मीडिया विंग के तर्जुमान ईरानी हमलों से खौफजदा हैं और तर्जुमान इसराइली फौज के हाथ खौफ से कांप रहे हैं, जिसे वो पैंट्स की जेब में डालकर छुपाने की कोशिश करते भी देखे जा सकते हैं। ईरानी हमलों दहशत, इसराइल में मौजूद अमरीकी सफीर माइक हकॉबी की खौफ के मारे रात भर दौड़े, छुपने के लिए बार बार पनाहगाहों का रुख करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सफीर माइक ने इसराइल में रात भर बमबारी के दौरान 5 मरतबा पनाह ली। अमरीकी सफीर ने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात इसराइल में एक कठिन रात रही।